We are going to talk about choosing the right topic. Why choosing the right topic is important? Because it actually makes us achieve everything that we have in mind. As a presenter, I need to connect to the audience. যেগুলো আমরা গত ক্লাসে দেখে আসছি. I need to get my message across. I need to present my ideas firmly. So if the topic doesn't resonate with the audience, it becomes boring. It becomes really monotonous, and you are wasting time only. There is nothing you can do. So that's why it is very important to choose the right topic. So এই লেকচারে আমাদের উদ্দেশ্য হবে হচ্ছে একটা সুইটেবল টপিক সিলেক্ট করার জন্য সিলেক্ট করাটা যে আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি সেই ব্যাপারটা। আর আরেকটা হচ্ছে যে আমার এখানে তিনটা জিনিসের সাথে আমাকে কানেক্ট করতে হবে: purpose, audience, and occasion. Purpose, the objective of the presentation, and then you bring it to the audience, and then you connect it with also with the occasion. Occasion means the event you are trying to celebrate, or your event you are trying to highlight, that is called the occasion. তাহলে আমরা কি দেখলাম যে আমাদের অবজেক্টিভ, অডিয়েন্স এবং অকেশন এই তিনটা জিনিসকে অ্যালাইন করতে হবে। অ্যালাইন মানে হচ্ছে, কারো জানা আছে হোয়াটস দ্য মিনিং অফ অ্যালাইনমেন্ট? অ্যালাইন স্যার বরাবর করা স্যার। বরাবর করা, হ্যাঁ, দ্যাটস এ বেটার ট্রান্সলেশন। মানে তুমি মনে করো এইখানে ছিলা, নাও ইউ হ্যাভ টু গো আপ টু দিস পয়েন্ট। সো মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের অডিয়েন্স, ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে আমাদের অডিয়েন্স, and so we need to be at their level. So you cannot probably do it 100% all the time, but it is possible to go very close. So that's the objective here. All right, let's move on. So when you are starting these activities like choosing the right topic, you have to think about the end. এখানে end বলতে কি বোঝাচ্ছে? End বলতে বোঝাচ্ছে the successful accomplishment or successful achievement of the presentation. আমি প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে successfully শেষ করব। So it looks like someone's mic is turned on. একটু বন্ধ করে রাখো। He or she is not really getting the idea. Let's see. Okay, thank you. So we have to begin with the end in mind. এটা কিন্তু একটা rhetorical কথা। Rhetoric বলতে আমরা কি বলেছিলাম গত ক্লাসে যখন আমরা কথা বলছিলাম rhetoric নিয়ে? What does it mean? স্যার ভালো স্পিচ দেওয়ার ট্রেনিং দেওয়া। না, ট্রেনিং তো বটেই, ট্রেনিং মানে rhetorical কথা বলার ধরন। Yes, that's more close. যে তুমি যখন কথা বলছো সেই কথাগুলো যাতে অর্নামেন্টাল হয়, মানে খুব সুন্দর শব্দ চয়ন, এবং একই সাথে সেটার মিনিং গুলো যাতে অডিয়েন্সকে ক্যাপটিভেট করতে পারে,
এই ধরনের জিনিস হচ্ছে rhetorical প্রেজেন্টেশন। সো সেটা যদি আমরা সাকসেসফুলি করতে চাই, দ্যাট ইজ দি এন্ড, and that should be our central focus in our mind. সেটার জন্য আমাদের কি দরকার? ফার্স্ট আই হ্যাভ টু ক্লিয়ার মাই গোল। আমি কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি আমার প্রেজেন্টেশন থেকে, and how do I want to come across, এটার মানে হচ্ছে কিভাবে আমি এই জার্নিটা করব, getting from point A to point B. Point A means the starting point and point B means the successful ending. So this is the journey. আর আরেকটা কি হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে যে you have finished your talk, but what do you want your audience to take away from this presentation? Take away মানে হচ্ছে এখান থেকে কোন শিক্ষাটা নিয়ে বা কোন মেসেজটা নিয়ে তারা বের হবে। So these are the things that we have to think and plan in order to start a successful presentation. আচ্ছা, আমার এখানে ডেলিভারিটা একটু স্লো হচ্ছে কারণ আমাকে বন্ধ করে নিয়ে তারপরে অ্যানোটেশন বন্ধ করে নিয়ে তারপরে স্লাইড চেঞ্জ করতে হচ্ছে। সো বিয়ার উইথ মি মানে আমার সাথেই থাকো, আমাদের সাথেই থাকুন বলে না যে কোনো টিভি কমার্শিয়াল। শোতে স্যার, সরি, সে এগেন। টিভি শোতে বলে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে বিয়ার উইথ আস। হ্যাঁ, বিয়ার উইথ আস, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। So the first thing is to know your audience. হ্যাঁ, এটাকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে বলেছে। এটাকে মনে তুমি যদি করো যে knowing your audience means what, তোমার এন্ড গোলটা হলো how come you can make your presentation appealing মানে হচ্ছে আকর্ষণীয়। মানে তোমরা ওয়ার্ডটার মানে জানো অলরেডি, তারপরে আমি একটু টাইপ করছি। So your end goal is to have a presentation that is appealing. And you have to consider your audience as the star of the show. Star of the show মানে হচ্ছে একেবারে প্রধান ব্যক্তিত্ব, পার্সোনালিটি or whatever। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তাদেরকে চেনো না, you do not know how do they think, how do they talk, or how do they figure out, or how do they absorb information. So you must know them. তাহলে কি হবে? Get to know them by figuring out who, what, and why. এখানে কথা হচ্ছে যে এই অডিয়েন্সরা কারা, তারা কি চাইছে এবং কেন চাইছে, সেই ব্যাপারগুলো আমাদের বুঝতে হবে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু প্রোফাইল ইউর অডিয়েন্স। প্রোফাইল মানে হচ্ছে অডিয়েন্সের ক্যারেক্টার বোঝার চেষ্টা করা। আমরা এটাকে নেগেটিভ সেন্সে অনেক সময় ব্যবহার করি, প্রোফাইলিং দ্য ক্রিমিনালস। মনে করো কোনো একটা জায়গায় অনেক ক্রাইম হচ্ছে, সো ওই ক্রাইমের মধ্যে কিছু একই ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। সো ইউ মেজার দেম, ইউ টেক দি ডেসক্রিপশন, এবং সেগুলো থেকে একটা ক্যারেক্টার বের হয়ে আসে যে আমার অপরাধী এরকম, সে এই কাজ করে, এইভাবে করে। সে হয়তো দেখা গেছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে অপরাধ করে ভিকটিমকে অজ্ঞান করে পালিয়ে যায়, অন্যরা হয়তো সেটা করে না, এরকম মানে এই যে ডিস্টিংশন গুলো। সো দ্যাটস আ প্রোফাইল। আর অডিয়েন্সের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে আমরা তো শুধু খারাপ লোককে প্রোফাইল করছি না, উই আর অ্যাকচুয়ালি প্রোফাইলিং দ্য উড বি অডিয়েন্স। তাহলে সেখানে কি জানার আছে? know their demographics,
beliefs, knowledge level, and cultural background. আচ্ছা, ডেমোগ্রাফিকটা হচ্ছে মূলত যে how do I mean what are the information population wise, মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে তুমি অডিয়েন্সের প্রত্যেককে তুমি চিনতে চাইবে না, ইউ আর নট রিয়েলি লুকিং টু নো all the individuals, but you are looking to find their collective characteristics, যে তারা অ্যাজ এ গ্রুপ তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি। তো সেটা এরকম 7টা ক্যাটাগরিতে আমরা চেষ্টা করতে পারি। ফার্স্ট হচ্ছে দেয়ার এইজ। হ্যাঁ, কারণ কি, মানে এক এক এইজে মানুষের কনসেন্ট্রেশন এবং ইন্টারেস্ট ভ্যারি করে এক এক এইজ থেকে আরেক এইজে। যখন আমরা ইয়াং থাকি উই গো ফর মোর আপবিট থিংস। আপবিট অ্যানাদার ইংলিশ ওয়ার্ড, কেউ জানো এটার মানে? নো স্যার। আপবিট মানে হচ্ছে হলো চটুল, মানে হালকা জিনিস। আচ্ছা, এখানে অবশ্য I have to choose a different color here because এখানে আপবিট মানে হচ্ছে হলো চটুল, মানে হচ্ছে হালকা। ঠিক আছে, তার মানে কি, আমরা যখন আমাদের বয়স কম থাকে উই টেন্ড টু বি লাইট হার্টেড এবং হালকা জিনিস পছন্দ করি আমরা। বাট অ্যাজ ইউ গ্রো ওল্ড you become knowledgeable, you have seen life for a long time, so the light and upbeat things really don't attract you. তার মানে আমার তখন স্পিকার হিসেবে আমার তখন বুঝতে হবে যে এইজের কনটেক্সটে আমার অডিয়েন্স কি খাবে, মানে আমার অডিয়েন্স কোন জিনিস পছন্দ করবে। আচ্ছা, সেটা গেল। সেকেন্ড হচ্ছে দেয়ার অকুপেশন। অকুপেশন মানে হচ্ছে পেশা। সো তারা কোন পেশা থেকে এসছে। ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প ইউ টু টিউন উইথ দ্যাম। টিউন উইথ মানে মনে আছে আমরা বলছিলাম যে তাদের সাথে মেলা বা মিশে যাওয়া, বা তাদের সাথে একই ধরনের সিমিলার চিন্তা ভাবনার সাথে তোমার কথা দিয়ে তুমি এরকম বরাবর হওয়ার চেষ্টা করবা। সো পেশার জ্ঞানটা দরকার। দেন দেয়ার জেন্ডার, ওয়েদার দেয়ার মেল অ্যান্ড ফিমেল, কারণ এটাতে দেখা যায় যে মিক্সড গ্রুপ হলে ঠিক আছে, অলরাইট, বাট মেল অ্যান্ড ফিমেল হলে ইট ডিফার্স। যে কিছু কথা তুমি মেলদের, ইফ ইউ আর এ মেল পার্সন ডেলিভারিং দি প্রেজেন্টেশন, মেলদের সাথে যেই কথাগুলো বলতে পারবে হয়তো ফিমেলদের সাথে অনেক কথা বলতে পারবেন, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা, এবং অন্যদিকে এরকম। ঠিক আছে, সো দ্যাট অলসো হেল্পস, দ্যাট নলেজ জেন্ডারের মেকআপ কেমন আমার অডিয়েন্সের ভেতরে। আচ্ছা, ওয়ের দে আর ফ্রম, কোন জায়গা থেকে, বা কোন শহরবাসী নাকি গ্রামের লোকজন। কারণ আমরা দেখেছি যে সোশ্যাল নয়েজ ভ্যারি করে ডিপেন্ডিং অন ওয়েদার ইউর ফ্রম দি আরবান or you're from the countryside. Countryside মানে হচ্ছে রুরাল এরিয়া, গ্রামের দিক থেকে বা মফস্বল। সো এই ব্যাপারটা জানা জরুরি। গ্রাম থেকে হলেই মানুষ যে খুব ব্যাকওয়ার্ড হবে সেটাও কিন্তু ভাবার কোনো কারণ নাই। মানে জিনিসটা হচ্ছে, আমি জানি না তোমরা খেয়াল করেছো কিনা, যে অনেক সময় ঢাকা শহরের লোক না, দে আর ফ্রম আউটসাইড, বাট তাদের কথাবার্তা, তাদের এই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, সেগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি টানে। সো ইট ডিপেন্ডস, বাট তারা কোত্থেকে এসে ডেফিনেটলি এই জানাটা আমাদের জন্য হেল্পফুল। দেয়ার এডুকেশন লেভেল, তারা কতখানি শিক্ষিত। মনে করো আমি, তোমাদের এডুকেশন লেভেল হচ্ছে আন্ডারগ্র্যাড, হ্যাঁ, এইচএসসি পাস করে এসছে। সো আই হ্যাভ টু নো দ্যাট এই লেভেলের ছেলেমেয়েরা কি বুঝতে পারবে।
I cannot really use concepts or ornamental সেন্টেন্স যেগুলো হয়তো দেখা যাচ্ছে যে 40+ যারা তারা বুঝতে পারছে। সো এই জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে। দেন কামস দি ইনকাম লেভেল। ইনকাম লেভেলটা কেন, যে তোমার যেই বেশিরভাগ অংশই, যে কোনো জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই হচ্ছে তোমার মিডল ক্লাস এবং ওয়ার্কিং ক্লাস থেকে আসে, বড়লোকদের সংখ্যা কিন্তু কম। সো ইনকাম লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে তাদের মেন্টালিটি, তাদের আচার আচরণ, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এগুলো ভ্যারি করে। যেমন মনে করো ট্রাম্পের কনটেক্সটে, আমরা ট্রাম্প আমাদের বেশ একটা বড় সড়ো উদাহরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম্পের কে সাপোর্ট করে মোস্টলি এদেরকে তুমি পাবে কোথায়, আমি যেটা বলেছি ক্লাসে, যে হোয়াইট মিডল ক্লাস অর ওয়ার্কিং ক্লাস আমেরিকানস, যাদের ইনকাম লেভেল কাইন্ড অফ লো অর শ্রিঙ্কিং অর ইনফ্লেশনের কারণে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিপদে পড়েছে তারা। তো দে আর বিকামিং অ্যাংরিয়ার, এবং এটা ট্রাম্পের জন্য ভালো। ট্রাম্পের মেসেজ পাঠাতে, তাদেরকে কাইন্ড অফ ম্যানিপুলেট করতে তার জন্য সুবিধা হয়। সো আই এম নট রিয়েলি সেইং দ্যাট ইউ ডু দ্য সেম, কিন্তু এটা একটা উদাহরণ আর কি, যে মানুষের বা তোমার অডিয়েন্সের ইনকাম লেভেল তুমি জানলে তাদের মেন্টালিটি সম্বন্ধেও তুমি একটা আইডিয়া পাও। মানে দের আর সো মেনি থিংস অ্যাকচুয়ালি ইন্টারটুয়াইন্ড মানে হচ্ছে একসাথে জড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ, ওইগুলোই হচ্ছে মনে করো তোমার এইজ, তোমার পেশা, তোমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, তোমার জেন্ডার, তোমার এডুকেশনাল লেভেল, তোমার ইনকাম লেভেল, এই জিনিসগুলো মিলে তোমাকে তৈরি করে। সো ইয়োর প্রোফাইল ডিপেন্ডস অন অল দিস থিংস। অ্যান্ড লাস্টলি যেটার কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড। সো এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিনিং তুমি কোন লার্জার গ্রুপের সদস্য। হ্যাঁ, বেসিক্যালি যদি আমরা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, মানে নৃতাত্ত্বিক মানে কারো আইডিয়া আছে নৃতত্ত্ব এগুলো সম্বন্ধে? অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল। মানুষ, তার জি স্যার, উপজাতি মানুষ নাকি? সম্পর্কিত কোন একটা বিজ্ঞান স্যার। হ্যাঁ, মানুষের যে বিবর্তন, জি যে স্যার। এই 1000 বছর ধরে, সেই জিনিস সেটার উপরে। তো ওইরকম যেমন তুমি স্যার, নৃবিজ্ঞানের একটা অর্থ বলা যায়, মানে শুধু সিঙ্গেল ওয়ার্ডে কোনো অর্থ? আহ, মানে উম, আহ, মানে স্যার, নৃবিজ্ঞান যেমন একটা বাংলা, এরকম সহজবোধ্য কোনো বাংলা কি আছে? না আসলে ওইভাবে আসলে আহ আমি এই মুহূর্তে, না হয়তো আছে, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আসলে আমার মনে পড়ছে না। জি স্যার। সো বাট ইউ গেট দি আইডিয়া, তাই না? যে তোমার এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড উইল ডিপেন্ড। যেমন মনে করো তুমি আমাদের দেশে মোস্টলি আমরা হচ্ছি আহ, আহ, এটাকে বোধহয় আফ্রো এশিয়ান এরকম একটা, বা মঙ্গোলয়েড, এগুলোর মিক্স একটা। আমি এক্সাক্ট টার্মস গুলো জানি না, আমি পড়েছিলাম। এইটার থেকে ভ্যারিয়েশন গুলো হচ্ছে আবার কি আমাদের পাশের দেশ, যেমন বার্মা, সাউথ ইস্ট এশিয়ার কিছু অংশ আমাদের সাথে আছে। তো সেইখান থেকে আবার কারা এসছে, ওইখান থেকে ওই যে বিভিন্ন ছোটখাটো গ্রুপগুলো, যাদেরকে আমরা কাইন্ড অফ কলোকাল বাংলায় বলি উপজাতীয়, কিন্তু হুইচ ইজ এ রং টার্ম টু ইউজ। কারণ তারা জাতি হিসাবে কিন্তু ছোট না, তাদের সংখ্যা কম হতে পারে, বাট জাতি হিসাবে দে হ্যাভ দেয়ার ওন কালচার, ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, ওন ওয়ে অফ কালচার, এক্সিস্টেন্স। তো তাদেরকে আমরা বলতে পারি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী, এরকম এইভাবে বলতে পারি। তো কাজেই তাদের উদ্দেশ্যে তুমি যখন কথা বলছো, যেমন এখন প্রচুর ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে প্রচুর এনজিও তোমার এই এইসব এলাকাগুলোতে যেখানে আদিবাসীরা থাকে সেখানে কাজ করছে। সো if your presentation is directed towards those ethnic groups, so you are supposed to uh, differentiate than you would for major Bangladeshis. হ্যাঁ, মেজরিটি বাঙালিদের সাথে তুমি যখন কথা বলো, তার চেয়ে তাদের
তাদের সাথে কথা বলার সময় একটু ডিফারেন্টলি কথা বলতে হবে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ডিফারেন্ট। সো দিজ when you are considering all these seven, and sometimes there are even more, এই 7 factors and more যখন তুমি করছো, এগুলো আমাদের মানে এক্স্যাক্টলি 7টাই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, ইটস প্লাস এন্ড মাইনাস হতে পারে। কিন্তু এই ফ্যাক্টর গুলাকে যখন তুমি কনসিডার করছো, দে আর গিভিং ইউ এ প্রোফাইল অফ ইয়োর অডিয়েন্স, হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্যাট হেল্পস ইউ মেক ইয়োর প্রেজেন্টেশন a better informed and a successful one. তো এই হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে আর যেই জিনিসগুলো আমাদের চিন্তা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে মানে এগুলোতে আমাদের লাভটা কি হচ্ছে? লাভটা হচ্ছে এটাই যে it is much easier for you to figure out what type of topics would be appropriate for your particular audience. কোন ধরনের টপিকে তুমি কথা বলতে চাও। তুমি মনে করো এখন you are a say you like rock and roll music, but you are talking to an audience who are mostly over 60 and coming from rural background, হয়তো তারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন বা ওই ধরনের কিছুটা কনজারভেটিভ। নাও ইউ ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট রক এন্ড রোল অর রক, হার্ড রক সম্বন্ধে তুমি কথা বলতে চাও তাদের সাথে, সো দ্যাট উইল নট বি আ ভেরি এন্টারটেইনিং টপিক। আচ্ছা, another thing to consider is your audience's knowledge level, যে তুমি কাদের সাথে কথা বলছো, তাদের কতখানি তারা জানে। যেমন এখানে আই এম শিওর তোমরা বোধহয় জেন জি আর মিলেনিয়াল এদের কথা শুনেছো, তাই না? হু আর ইউ গাইস, তোমরা কোনটাতে পড়ো? তার আইডিয়া আছে? স্যার বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, এইগুলো হচ্ছে কি মোস্টলি এই জিনিসগুলো বাংলাদেশে এসছে, হ্যাঁ, মোটামুটি শহরের যে কালচার সেগুলোর মধ্যে এগুলো চলছে, কিছু কলকাল কথাবার্তা, হ্যাঁ, কিন্তু এই কথাগুলো কিন্তু বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যায়নি। আচ্ছা, বাট দে আর বিং ইউজড। আচ্ছা, এখন এটার আমি তোমাদেরকে এটার সাথে একটু পরিচিত করাচ্ছি। এটার অরিজিনটা হচ্ছে এই যে কথাগুলো, যেমন মনে করো একটা হচ্ছে বেবি বুমার্স, এই কথাগুলো এসছে হলো আমেরিকান কালচার থেকে। কিরকম ভাবে আমেরিকা 1950s থেকে 60s এর মাঝামাঝি বা শেষ পর্যন্ত সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল প্রসপারিটি অনেক বেশি ছিল। ফাইন্যান্সিয়াল প্রসপারিটি মানে অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী ছিল, পরিবারের একজন কাজ করলেই সবাই গাড়ি অ্যাফোর্ড করতে পারতো, বাড়ি অ্যাফোর্ড করতে পারতো। বাট দ্য ইকোনমি স্টার্টেড টু গো ডাউন 1970s থেকে। ওই সময় যে জেনারেশন, মানে এগুলো হচ্ছে কি প্রজন্মের শ্রেণী বিভাগ, যে জেনারেশন, এক এক জেনারেশনকে এক এক নামে ডাক দেওয়া হচ্ছে। পরে যারা এসছে 70s এর পরে তাদেরকে বলা হচ্ছে জেনারেশন এক্স, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে যারা মিড 80s থেকে এসছে তারা হচ্ছে জেনারেশন ওয়াই, অ্যান্ড মিড 80s থেকে মানে 90s পর্যন্ত, 90s এর মাঝামাঝি থেকে যারা, এরা হচ্ছে হলো মাঝামাঝি থেকে মনে করো কাইন্ড অফ 2000 বা এরা হচ্ছে, এদেরকে বলা হচ্ছে মিলেনিয়াল। এই যে এটা মিলেনিয়াল। আচ্ছা, মিলেনিয়াল কথাটা এসছে হলো মিলেনিয়াম থেকে। মিলেনিয়াম মানে কি? সহস্রাব্দ, হ্যাঁ, মানে কি আমরা 1000 সাল থেকে 2000 সালে পদার্পণ করছি। ওই যে টার্নিং পয়েন্টটা, ওই টার্নিং পয়েন্টে যারা ছিল তারা হচ্ছে মিলেনিয়াল। আর 2009-এর পরে যারা, সরি 2003 বা 4 এর পরে যারা, এরা হচ্ছিল জেন জি। তোমরা হচ্ছে মোস্টলি কি বলবো আমি, মিলেনিয়াল এবং জেন জির মাঝামাঝি পড়ো আর কি। আর আমি পড়ি কোথায় বলো? মানে ইউ আর নট সাপোজ টু নো মাই এইজ। আমি পড়ি হচ্ছে জেনারেশন এক্স, ঠিক আছে? আচ্ছা,
এই যে ডিফারেন্সিয়েশন, এই ডিফারেন্সিয়েশনটার কারণটা কি? কারণটাই হচ্ছে ওই যে আমরা একটু আগে যেটা পড়ে এসেছি, যে বয়সের ভিত্তিতে আহ যে জিনিসগুলো তোমাকে টানে, যেমন জেন জির কাছে যেগুলো ইন্টারেস্টিং সেগুলো হয়তো মিলেনিয়ালদের কাছে অতটা না, এবং ওয়াই এর কাছে তো একেবারেই হয়তো না, আবার এক্স এর কাছেও না। হ্যাঁ, যেমন আমার কথা আমি বলতে পারি, আমি যেমন হিপ হপ অত বেশি খুব একটা আমার কাছে আহ আমাকে টানে না, কি আবেদন নাই আমার কাছে হিপ হপের। হ্যাঁ, হিপ হপ তো বোঝো বোধহয় না? অন্যরা যারা বুঝো না, এখানে অনেকেই থাকতে পারো, মানে এটা কিন্তু দোষের কিছু না তুমি যদি এগুলো না জানো, বাট আই এম কাইন্ড অফ ট্রাইং টু ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মডার্ন কালচারাল কনসেপ্ট গুলো, যেসব এগুলোর সাথেও তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, কেউ কি এই শব্দটা জানো? জনরা, যদি এটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড, ZEN। না স্যার। হ্যাঁ, জি না স্যার। জনরা মানে হচ্ছে হলো শ্রেণী বিভাগ, ঠিক আছে? বিভিন্ন ইসের ক্ষেত্রে, মিউজিক, লিটারেচার, এগুলোর কনটেক্সটে এই বিভিন্ন শ্রেণীর কালচারাল প্রোডাক্ট, যেগুলো কালচারাল প্রোডাক্ট মানে যেগুলো মনে করে গান, নাটক, সাহিত্য, এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে। স্যার বইপত্র তো বিভিন্ন জনরার হয়, ওই জনরা এটা কি হ্যাঁ, সেম? এক্স্যাক্টলি, শুধু বইপত্র না, কিন্তু তোমার গান টান এসব অনেক কিছুই, এগুলোকে আমরা বলি জনরা। হ্যাঁ, তো এই জনরা দেখা যাচ্ছে যে এক এক জেনারেশনের কাছে এক এক রকম, ঠিক আছে? সো আমি হয়তো মনে করো জ্যাজ পছন্দ করি, হ্যাঁ, বা মনে করো আমি পল্লীগীতি পছন্দ করি, বাট প্রবাবলি জেনজি অথবা মিলেনিয়ালরা এটা পছন্দ করবে, ঠিক আছে? তো এই যে বা অল্টারনেটিভ রক, এগুলো জেনজি মিলেনিয়ালসরা পছন্দ করে, বাট হয়তো জেনারেশন ওয়াই এটা ওইভাবে পছন্দ করবে না। জেনারেশন এক্স হচ্ছে কি আবার বেবি বুমারদের সাথে, বেবি বুম যারা 1950s পর্যন্ত, তাদের গান আবার আমার কাছে অত্যন্ত মেলো লাগে। মেলো মানে হচ্ছে অত্যন্ত ড্রামাটিক, মানে অত্যন্ত খামাখাই, এই যে নাকি কান্নার মতো আর কি, যে খুব বেশি নাটক প্রবণ আর কি, মেলো মনে হয় আমার কাছে। সো দিস সর্ট অফ থিং। সো হ্যাঁ, সরি, মার্শম্যালো। না, মার্শমেলো ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। মেলো হচ্ছে আসছে হলো মেলো ড্রামা থেকে, বুঝছো? মেলো ড্রামা মানে হচ্ছে অতি নাটকীয়তা, ঠিক আছে? জি স্যার। ন্যাকামি করা। হ্যাঁ, সরি, ন্যাকামি। হ্যাঁ, ন্যাকামি বলতে পারো তুমি, মানে অতি নাটকীয়তা করা আর কি। তো ওই বেবি বুমার্সদের ওই গান আমার কাছে কাইন্ড অফ মনে হচ্ছে যে, আবার মনে করো জেনারেশন এক্স এর সময় যেই আহ, গানগুলো এসছে, বিশেষ করে আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম তখন কিন্তু বাংলাদেশে যে আজম খান, ফেরদৌস ওয়াহিদ, এনারা এই পপ নিয়ে আসলেন ইসে থেকে, বাইরের দেশগুলোর মতোই পপটা কিন্তু এসছিল আম, ওই 1969-এর শেষের দিক থেকে। ইয়াপি রেভলিউশন, যেটাকে আমরা হিপ্পিও বলি অনেক সময়। ইয়াপি হচ্ছে ইয়াং আমেরিকানস, ওই সময় যারা এক্সিস্টিং যে তাদের কালচার, এই কালচারের বিরুদ্ধে তারা কাজ করছিল, কথা হচ্ছে একটা একটা কালচারাল মুভমেন্ট টাইপের। সো এই হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন। তো এই যে ডিফারেন্সিয়েশন, এটা যদি আমরা বুঝতে পারি, এই পার্থক্যগুলো আমরা যদি বুঝতে পারি, আমাদের অডিয়েন্স কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে, এগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি, সো দ্যাট গিভস আস এই ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট চুজিং আ টপিক। সো এই কারণে এই জিনিসগুলো দরকার। এখানে একটা জিনিস আমি জানি না তোমরা খেয়াল করছো কিনা, যে আমরা পড়ছি প্রেজেন্টেশনের ব্যাপার, বাট আই এম ট্রাইং টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট দি কন্টেম্পোরারি মডার্ন সোসাইটি, যাতে ইউ ক্যান, এই যে আমরা এখন মিম নিয়ে কথা বলি, তাই না? এই মিমগুলোর, মিম তো এখন তোমাদের জেনজি অথবা মিলেনিয়ালদের কাছে খুবই পরিচিত একটা জিনিস, বাট ইট ওয়াজ নট রিয়েলি দ্যাট ফ্যামিলিয়ার টু আস। হ্যাঁ, এবং অনেক মিম আছে যেগুলো হয়তো আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা মানেটা কি, বাট ইউ গাইস ক্যান মেক পারফেক্ট সেন্স আউট অফ ইট। তার মানেটা কি, যে
there are cultural differences among generations, and those cultural differences must be found out and must be acknowledged by the presenter. যে আমার অডিয়েন্স কোন গ্রুপ থেকে এসছে, ঠিক আছে? অলরাইট, let's move on. আচ্ছা, এবার আমরা এতক্ষণ কথা বললাম হচ্ছে হু নিয়ে, মানে তোমার প্রেজেন্টেশনের কনটেক্সটে হু, হোয়াট অ্যান্ড ওয়াই এরকম আমরা করলাম। এখন আমরা কথা বলবো যে উই হ্যাভ somehow gathered the essentials of knowing your audience. Now we'll talk about what the audience's preferences, audience কি চায়, audience কি করতে চায় বা কি তোমার কাছে কি চায় সেটা বোঝা নিয়ে আমরা কথা বলবো। তার মানে কি, তোমাকে আগে থেকে আন্দাজ করতে হবে সিচুয়েশনস, প্রবলেমস, চ্যালেঞ্জেস অর পেইনস। পেইন মানে আছে পেইন, এখনকার পেইনটা কি, এখনকার তোমাদের মনে করেন জেনারেশনের পেইনটা কি বলো দেখি আমাকে কেউ একজন। হতাশা। ইয়েস, রিগার্ডিং হোয়াট? বেকারত্ব। Nothing is really happening that would make a young person hopeful. মানে once he or she finishes education, you don't really see the light. এটা হচ্ছে তোমাদের জেনারেশনের পেইন। বাট মজার ব্যাপার হলো এটা আমাদেরও পেইন ছিল একই সময়। দ্যাটস ওয়াই আই ওয়েন্ট টু দি ইউনাইটেড স্টেটস। মানে 1.5 বছর এরশাদ ঢাকা ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে রেখেছিল। সো I said enough is enough, and then I left the country. হ্যাঁ, কিন্তু নর্মালি পেইনটা কি আসলে, যে বেসিক্যালি বিং আনসার্টেন অ্যাবাউট ইউর ফিউচার, যে তোমার ফিউচার তোমাকে কোনো পারফেক্ট ক্লু দিতে পারছে না যে কি ধরনের লাইফ তুমি তৈরি করতে পারবে। তোমার ইচ্ছা আছে একটা সমৃদ্ধ সচ্ছল লাইফ তৈরি করার, বাট ইউ আর নট শিওর হাউ টু ডু ইট। সো দ্যাটস দ্য পেইন অফ ইয়োর জেনারেশন। এবং এটা অবশ্য মোটা দাগে প্রায় পুরো সমাজকেই গ্রাস করে ফেলেছে। বাট তুমি যখন এই যে আমরা যে জিনিসগুলো দেখি যে উচ্চশিক্ষার জন্য সেমিনার বিভিন্ন হোটেলে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, সেই সেমিনারগুলোতে কেন এত ইয়াং ছেলেমেয়েরা ভিড় করছে? বিকজ দে আর থিঙ্কিং দ্যাট গোয়িং অ্যাব্রড উইল প্রবাবলি solve their problems, probably solve their pain. হ্যাঁ, কিন্তু you never know. আমরাও এর একই রকম চিন্তা করেছিলাম, but that did not happen that fast. আমি ভেবেছিলাম যে এখানে আমি বুয়েটে চান্স পাইনি, তখন বুয়েটে কম্পিউটার সায়েন্স ছিল না, ছিল হলো ইলেকট্রিক্যাল, আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে ভালো সাবজেক্ট ছিল হলো অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স, ফার্মেসি। আমি ফার্মেসির দিকে যাইনি কারণ I left biology, HSC তে আমার বায়োলজি এমনিতে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অথবা বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল, এই দুইটা যদি তুমি পেতে, নাও ইউর অন দ্য টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদের সময় তখন ওই আসেনি, কম্পিউটার সায়েন্স আসেনি বুয়েটে। বাট I didn't get either of them, কোনোটাই পাইনি। সো দ্যাট ওয়াজ এ ফ্রাস্ট্রেশন। সো এই ফ্রাস্ট্রেশন থেকে আবার এক্সটার্নাল ফ্রাস্ট্রেশন হলো এরশাদ রাজনীতি তার ছাত্র সংগঠনকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকাতে না পেরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিল ফর সাইনে ডাই। সাইনে ডাই বলতে বোঝায় হচ্ছে এটা একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড, মানে হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। সো হোয়াট হ্যাপেন, আমরা তখন আর নিতে পারছিলাম না, উই ট্রাই টু গো আউট। তখন কিন্তু এই ধরনের ইন্টারনেটও ছিল না, উচ্চশিক্ষার জন্য সেমিনার এরকম হতো না। হোয়াট উই ডিড, আমরা তখন ওই যে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস, USIS, ওইটার একটা শাখা ছিল, ওইটা ছিল হলো কলাবাগান মাঠের পাশে। এখন যে কলাবাগান মাঠের ঠিক কি বলবো এটাকে, এই সাইডটা কি, পশ্চিম উত্তর দিকে, কলাবাগান মাঠের উত্তর দিকে। ওইখানে গিয়ে আমরা বড় বড় টেলিফোন ডিকশনারির মতো এরকম বই ঘেটে ঘেটে
আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির তথ্য, টিউশন ফি, তারপরে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া, এগুলো নিয়ে মানে নাড়াচাড়া করতাম। সো ওইখান থেকে তারপরে আমার আরেক ফ্রেন্ড ছিল, সে সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে। তো সে আমাকে একটা ফর্ম পাঠালো, বলে যে লেটস ট্রাই দ্যাট। তখন টোফেল ছিল, ভালোই দিলাম আমি। আমার ওদের ছিল 550, আমার ছিল 590। সো এই দেখো, আমি কিন্তু অ্যানেকডোট ব্যবহার করছি, বাট আমি যে এই অ্যানেকডোটটা ব্যবহার করছি, দ্যাট রিংস উইথ ইউ। কারণ কি, এই তোমরা এরকম একই রকম অলমোস্ট সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ। আমাদেরটা আরো একটু ইন্টেন্স ছিল, মানে পুরো একটা দম বন্ধ করা একটা পরিবেশের মতো ছিল। সো তখন আমরা টিভি, তখন তো এরকম এত বেশি ইন্টারনেট তো দূরের কথা, মাল্টিপল চ্যানেলই ছিল না, একটাই চ্যানেল ছিল, বিটিভি। সো সেখানে আবার ইংরেজি মুভি টুভি দেখাইতো যখন। উই ইউজ টু বি ভেরি ভেরি এনচ্যান্টেড। এনচ্যান্ট মানে কেউ জানো? না মন্ত্র স্যার। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাওয়া। এনচ্যান্ট মানে হচ্ছে জাদু করা আর কি, তোমাকে। চ্যান্ট, সম্মোহিত করা স্যার। সম্মোহিত করা, হ্যাঁ। তো ওগুলো দেখে আমরা উই বিকাম ভেরি এনচ্যান্টেড, যে হাই, এদের লাইফ এত ভালো ওখানে। তখন ওখানে পেপার চেজ নামে একটা মুভি, একটা টিভি সিরিজ দেখাতো, পেপার চেজ। ওটা হচ্ছে আমেরিকার একটা ল স্কুল, সেইটার একটা ক্লাসের 7-8 জন স্টুডেন্ট, তাদের লাইফ। এবং তোমরা কেউ কেউ দেখছো, এই যে এটা কি বলে, বিগ ব্যাং থিওরি, এটা কেউ দেখো? যে টিভি সিরিজ এটা, এটা অবশ্য অনেক বেশি একটু হালকা। ওইটা এত হালকা ছিল না, উই রিয়েলি লাভড ইট। যে ওখানে দেখা গেছে যে বাইরের সবাই একসাথে গ্রুপ স্টাডি করে, বিশাল ক্যাম্পাস, সবুজ ঘাসের উপরে বসে আছে, খোলা মাঠ। এন্ড আমরা এখানেও খোলা মাঠ পেয়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, বাট নট এভরিওয়ান গট ইট। এবং তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে, এখনো সবাই এরকম বড় ক্যাম্পাস ই এরকম পাচ্ছ না। সো ইট দিজ আর অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল স্ট্রাকচারস দ্যাট আর ডিপ্রাইভিং পিপল। হ্যাঁ, তো তখন এটা থেকে বের হওয়ার একটা আবেদন তৈরি হয়। সো এই যে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার, হোয়াট দে আর ডুইং, তারা কিন্তু তোমাকে অ্যাট্রাক্ট করতে চাচ্ছে কি হিসাবে, যে তুমি তাদেরকে টাকা দিয়ে ওই সার্ভিসটা নিয়ে বের হয়ে যাও। হ্যাঁ, মানে নাথিং ইজ ফ্রি হিয়ার, বাট দে আর টার্গেটিং। এই যে এই টপিকটা হচ্ছে ওইরকম, যে জনগণের একটা ফ্রাস্ট্রেশন আছে, সেই ফ্রাস্ট্রেশনকে পুঁজি করে ইউ মেক সাম মানি। এবং আমি বলছি না যে আমাদের প্রেজেন্টেশনে আমরা এরকম এত আম, চতুর হব, বাট দিস, ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি রিয়ালাইজ দি aspirations or pains of your audience, এবং তাদের ভেতর তারা কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের কেন আহ, আম, এই ধরনের টপিকে তারা ইন্টারেস্টেড হবে, এই জিনিসটা ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট। আচ্ছা, এবং তাদের মধ্যে থেকে ওই এরকম একটা আকাঙ্ক্ষাও স্যার, আছে। হ্যাঁ, ইয়েস, বলো। আমাদের ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য, ভবিষ্যতে সফল হওয়ার জন্য আপনার উদ্দেশ্য কি, আপনার উপদেশ কি? মানে একটু কিছু উপদেশ দিলে উপকার হতো। আমি আসলে ওই উপদেশ দেওয়ার রাখি না, মানে কি বলে, যোগ্যতা রাখি না কোন সেন্সে। একটা হচ্ছে যে আমার যে দৃষ্টিভঙ্গি, স্যার, আপনি তো ওই বয়সটা পার করে আসছেন, আপনি তো একটু বলতে পারবেন, একটু গাইডলাইন কিছু দিতে পারবেন? না সেটা তো বটেই, কিন্তু জিনিসটা যেটা হচ্ছে কি, সবসময় সবকিছু আমাদের একটা জিনিস ফার্স্ট মনে রাখতে হবে, যে উই আর আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য সোসাইটি। মানে সোসাইটি আমাদেরকে, আমরা চাই বা না চাই, সোসাইটির যে একটা পার্টিকুলার ওয়ে অফ ডুইং থিংস স্ট্যাবলিশ হয়ে যায়, ওইটা আমাদেরকে কন্ট্রোল করে। ওইটা মাথায় রেখে, ওইটা যদি তোমার উপর কোনো নেগেটিভ প্রেশার তৈরি করতে চায়, সেটা কিভাবে এড়ানো যায় সেটা চিন্তা করতে হবে, এর থেকে কি পজিটিভ সেটা বের করে নিয়ে আসতে হবে। তবে আমার মানে ইন জেনারেল পরামর্শ যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে মূলত এখন বাংলাদেশে দুইটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। হুম, মানে দুইটা ট্রেন্ডই খুব ডিভাস্টেটিং। কেন? একদল চাইছে দেশ থেকে বের হয়ে যেতে পুরোপুরি,
আর আরেক দল চাইছে যে সবকিছু বাদ দিয়ে সরকারি চাকরিতে ঢুকতে, ঠিক আছে? এবং স্যার বর্তমানে এখন আর গভর্নমেন্ট চাকরি এতটাই করে না, ম্যাক্সিমামই বাহিরে চলে যায়। না, হ্যাঁ, সেটাও একটা ব্যাপার, কিন্তু তারপরেও তোমরা হয়তো যদি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে দেখো, আমি তো মাঝে মধ্যে ওইদিকে যাওয়া পড়ে, তখন দেখি যে ছেলেমেয়েরা, আমি একদিন দেখি যে ইসের সামনে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কি বলে এটাকে, সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের সামনে, ওই বিল্ডিং এর সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটা, মনে হয় যেন ওষুধ বিক্রি হচ্ছে বা এরকম একটা কিছু, একজন কথা বলছে, সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি বললাম কি ব্যাপার, কারণ আমার সাথে যে ছিল সে বললো যে এরা সবাই বিসিএস পরীক্ষার্থী, আম, সবাই আলোচনা করছে ইম্পর্টেন্ট কি, এই এই বিভিন্ন টেকনিক কি, এসব নিয়ে আর কি। তো এবং আরেকটা যেটা জিনিস দেখা যায় যে লাইব্রেরি গুলোতে, মানে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি গুলোতে বেশিরভাগই কিন্তু, ইভেন পাবলিক লাইব্রেরিতেও তুমি দেখবে যে লাইন ধরে সবাই ব্যাগ দিয়ে লাইন ধরে থাকে, মানে এই ভিতরে ঢুকে একটু পড়াশোনা করা বা এই করে। এবং সব জায়গায় যে বিসিএস এর বইয়ের বিক্রিও কিন্তু বেড়ে গেছে। হুম। তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা অত বেশি ইন্টারেস্টেড হয় না, কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা খুব বেশি এগুলো নিয়ে, মানে নিজের পড়াশোনা যেটা আছে সেটার পাশাপাশি এগুলো নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে। এবং ইভেন শুধু সেটাই না, ইয়াং টিচারদের মধ্যে ওই এই জিনিসটা আছে। আমি এরকম একজনকে চিনি, সে অলরেডি বোধহয় 4বার বিসিএস দিয়ে ফেলেছে। প্রিলিমিনারিতে টিকে যায়, মানে রিটেনে টিকে যায়, কিন্তু বাই বাই গিয়ে বাদ পড়ে, এরকম আছে। মানে কারণটা কি, যে নর্মালি চাকরিতে যে পরিমাণ টাকা পয়সা, এখন সরকারি চাকরিতে কিন্তু টাকা পয়সা বেড়ে গেছে। আগে সরকারি চাকরিতে এরকম টাকা পয়সা ছিল না, এখন এটা বেড়ে গেছে, সুযোগ সুবিধা বেড়ে গেছে। জি স্যার, এই এই জিনিসগুলো তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট অনেক করে। ফেসিলিটিস পাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন আমি যদি মনে করো, আম, মনে করো আমি, আমার এক ফ্রেন্ড আছে আমলাতন, বড়সড় আমলা, আমি করলাম কি তাকে, আম, তার সাথে কথাবার্তা বলে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বললাম যে আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি, আমার আহ, আমরা একটা কিভাবে সরকারি চাকরি পাওয়া যায় সেটার উপর একটা সেমিনার করব। I'm sure there will be lots of people, lots of young people attending that. হ্যাঁ, তো তার মানে কি, it stems from the um, state of suffering বা অনিশ্চয়তার একটা থেকে আসে। এবং তারা এক্সপেক্ট করে যে এই প্রেজেন্টেশন থেকে they will get some solution, they will get some way out। তো এইটা একটা ব্যাপার। আরেকটা হচ্ছে কি, তোমার টপিক একটা ইমোশনাল ট্রিগার হিসেবে কাজ করে, টু গেট দেয়ার অ্যাটেনশন। ইমোশনাল ট্রিগার মানে যেটা ইমোশনকে ট্রিগার করে। সো ইউ ইউজ দ্যাট সর্ট অফ, যেমন মনে করো ওই, আমি উচ্চশিক্ষার কথাই বলছি, যে এটা কিন্তু মানে প্রেম ভালোবাসা ঘটিত আবেগ সেটা না, বাট এটা একটা আবেগ যে একটা আনসার্টেন সোশ্যাল কন্ডিশন থেকে আমি বের হয়ে যাব। হ্যাঁ, আমি বের হয়ে যেতে চাই। তো যে কোনো ওয়ে সম্ভব, আমি আই উইল ট্রাই দিস। আচ্ছা, সো আমরা বুঝতে পারছি তাহলে যে আমার টপিকটা হবে হচ্ছে তোমার যেই অডিয়েন্স, সেই অডিয়েন্সের কাইন্ড অফ অডিয়েন্সকে এন্টাইস, অ্যাটাক করে যাব। অ্যাট্রাক্ট করে। এবং আরেকটা যেটা জিনিস, এখানে আরেকটা ওয়ার্ড আমি দিচ্ছি, এন্টা, এঙ্গেজ। ইংরেজি ওয়ার্ড এন্টাইস, মানে ওইরকমই ভাবে, মানে তোমাকে একেবারে বেঁধে ফেলে। হ্যাঁ, এরকম এন্টাইসিং বা এন্টাইসমেন্ট বলে। হ্যাঁ, এই জিনিস, এই ধরনের একটা টপিক তোমাকে চুজ করতে হবে। আচ্ছা, যেহেতু তুমি আমার কাছে একটু উপদেশ চেয়েছিলে, সেটার কনটেক্সটে আমি যেটা বলবো যে মূলত তুমি যেই পড়াশোনায় আছো, যেই সাবজেক্টেই তুমি থাকো, মানে এখন তো এখানে সবাই কম্পিউটার সায়েন্স, জি স্যার, একই তোমাকে, কথা। তোমাকে যেটা করতে হবে যে কম্পিউটার সায়েন্সে এভাবে দেখতে হবে যে যে ইনস্টিটিউশনে তুমি পড়ছো সেটা কতখানি জনপ্রিয় বা এমপ্লয়ারদের কাছ থেকে তার অ্যাট্রাকশন কি। আনফরচুনেটলি আমরা এখনো স্কলার্স, এখনো আমরা ওই পর্যায়ে যেতে পারিনি যে নর্থ সাউথ থেকে গ্রাজুয়েট করা বললেই যে এরকম কাইন্ড অফ একটা জি স্যার, ফেভারেবল
ফেভারেবল লুক দেয় এমপ্লয়াররা, বা তারা মনে করে ওকে হ্যাঁ এই ছেলেটা বা মেয়েটা স্মার্ট হবে, এই সেই স্কলার্স শুনলে আচ্ছা এটা কোথায়, এটা কবে হয়েছে, এরকম একটা কথা বলবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এইটার সাথে আমাদের তাহলে এটাকে মেক আপ করার জন্য কি করতে হবে? তোমার নর্থ সাউথের 3.5 ওয়ালা একজন স্টুডেন্ট যে আন্ডারগ্রেড করেছে, আর আমাদের 3.5 কিন্তু এক লেভেলে দেখবে না। তার মানেটা কি, আমাদেরকে আর একটু বেশি উপরের দিকে উঠতে হবে। মানে তুমি যদি 3.7 বা 3.8 এরকম জায়গায় থাকতে পারো, ইউ উইল গেট সাম কাইন্ড অফ অ্যাটেনশন। হ্যাঁ, তোমাকে হয়তো সরাসরি তোমার সিভি দেখে ওই সিভিটা ফেলে দেবে না। হ্যাঁ, কারণ এমপ্লয়ার্স, উই শুড গেট রিয়াল, তাই না? যে আসল বাস্তব পরিস্থিতি কি, যে প্রচুর থাকে, অ্যাপ্লিকেন্ট থাকে, তার থেকে আমাদেরকে শর্ট লিস্ট করতে হয়। সো তখন দে হ্যাভ টু রিয়েলি চুজ এ ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড হার্শ ওয়ে, যে আমি ধরে নিব যে আমার অ্যাপ্লিকেন্টরা যদি 3.5 বা 3.6 এর নিচে হয়, আমি নিব না ওদেরকে, আমি আমি একেবারে কনসিডারই করবো। 3.7 এর উপরে হলে আমি তাদেরকে ডাকবো, এরকম। সো এই যে এই জায়গায় পৌঁছানো, তার মানে তোমাদের উপরে চ্যালেঞ্জটা আরো বেশি নর্থ সাউথের ছেলে মেয়েদের চেয়ে। যে অলরেডি তাদের একটা, যদিও আমি বলবো যে এই কথা, যে নর্থ সাউথের 3.5 আর আমাদের 3.5 এক জিনিস না, এমপ্লয়াররা মনে করছে, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এটা হয়তো একই ধরনের জিনিস। হ্যাঁ, যে মানে হয়তো হ্যাঁ আমরা হয়তো একটু রিল্যাক্সড ওয়েতে পড়াই বা রিল্যাক্সড ওয়েতে গ্রেডিং করি, কিন্তু এমপ্লয়ারদের কাছ থেকে কিন্তু এই জিনিসটা দিস দিস ডাজ নট রিয়েলি শো। যে তারা মনে করে যে ও আচ্ছা, নতুন ইউনিভার্সিটি গুলোতে এদেরকে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়, কাজেই এদের 3.5 মানে আসলে 3, এরকম একটা কিন্তু নেগেটিভ একটা অ্যাটিচিউড আছে। তো ওই নেগেটিভ অ্যাটিচিউডটাকে কাউন্টার করতে, স্টেরিওটাইপিং না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, স্টেরিওটাইপিং, যে ওয়েল আমি তো এর নাম শুনি নাই, সেখানকার 3.5 নো, নট দ্যাট গুড। কিন্তু এটাকে কাউন্টার করতে হলে তোমাকে ওই যে ওইরকম তোমার মানে সিজিপিএ ভালো লাগবে ডেফিনেটলি, এবং ইউ হ্যাভ টু নো দ্য স্টাফ দ্যাট দি ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান্টস। আমাদের ট্রাস্টি বোর্ড এদিক থেকে খুব যত্ন যত্ন সহকারে এগুলো চেষ্টা করছেন, যে লেটেস্ট টেকনোলজি গুলো যাতে আমাদের স্টুডেন্টরা শেখে। হ্যাঁ, তো সেই কারণে এইগুলো প্রত্যেকটাই খুব মানে এখন আর গায়ে হাওয়া লাগানোর সময় নাই আর কি। ইউনিভার্সিটি লাইফ মানে সামথিং ডিফারেন্ট দেন ইয়ার কলেজ অ্যান্ড স্কুল লাইফ। মানে এখানে আসছো তুমি একটা ফিউচার ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য। সো ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি বি সিরিয়াস। মানে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছি আমি, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছি, পরীক্ষার আগে রাতে পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছি, নো, this is not at all very good for you. কারণ পরীক্ষার তোমরা নিজেরাই বুঝো যে কম্পিউটার সায়েন্সে পরীক্ষার আগের রাতে পড়ে কিছু করা যায় না। এটা হয়তো বিজনেস স্টাডিজ বা ইংলিশ বা ল এর স্টুডেন্টরা সেটা করতে পারে। তার মানে কি, ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ, ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ গুড, সো দ্যাট তুমি যখন কোথাও কোনো ইন্টারভিউতে যাবা, all you need to get all you need is to get into the short list. ওই শর্ট লিস্টে ঢুকলে then you can prove। কিন্তু তোমাকে যদি দরজা দিয়ে ঢুকতেই না দেওয়া হয়, তাহলে তো একটা বিপজ্জনক ব্যাপার, তাই না? So ওই ব্যাপারটা আমাদের জন্য খুব জরুরি অ্যাজ এ, মানে আমাদের টিচারদের জন্য, ম্যানেজমেন্টের জন্য, যে জন্য যেটা জরুরি, যে এমপ্লয়ারদের কাছ থেকে আমাদের বাড়ানো, ইমেজটাকে বাড়ানো। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য জরুরি হচ্ছে আমাদের কেপাবিলিটি, আমাদের বাড়ানো। সেই কারণে যে আমি যে এই কোর্সটা নিচ্ছি, এখানে শুধুই আমি তোমাকে খুব প্রেজেন্টেশন খুব ভালো দেয়া শেখাবো সেটা না, আমি এর পাশাপাশি তোমাকে আই উইল ট্রাই টু প্রিপেয়ার ইউ ফর, এই যে তোমাদেরকে আমি জেনারেল নলেজ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথা বলছি, এর কারণটাই হচ্ছে যে সো দ্যাট এটা একটা লাইফ লং লার্নিং হয়। তোমরা এখান থেকে এই কোর্স থেকে বের হবা বিইং নলেজেবল অ্যান্ড কনসিয়াস অ্যান্ড আর্টিকুলেট কোন সেন্সে? আর্টিকুলেট মানে হচ্ছে যে গুছিয়ে কথা বলতে পারে বা গুছিয়ে কাজ করতে পারে। সো আমাদের কোর্সের উদ্দেশ্য কিন্তু আসলে মেনি ফোল্ড,
বহুমুখী বলে না, বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কাজ করার চেষ্টা করছি, দেখা যাক এখন কতদূর কি হয়। বাট আপনার ক্লাসটা ভালোই লাগে পড়তে। আচ্ছা, দ্যাটস গুড। কিন্তু এই জিনিসটাতে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি যেগুলো বলছি, শেখাচ্ছি, এগুলোকে একটু সিরিয়াসলি নিতে হবে এবং এগুলো একটু সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করতে হবে, সিরিয়াসলি বুঝতে হবে যে আমি নতুন ওয়ে অফ লুকিং থিংস, মানে এইগুলো কিন্তু কলেজ এবং স্কুল লেভেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাই। স্কুলে তোমাকে হয়তো ডিবেটিং শেখাবে, হ্যাঁ, ড্রামা শেখাবে, বাট সেগুলোতে কয়জন যায়? অল্প কয়েকজন। কিন্তু এখানে তোমার আর্ট অফ প্রেজেন্টেশন সবাইকে নিতে হচ্ছে। সো তার মানেটা কি, এখানে আমরা উই মিন টু বি সিরিয়াস। আমাদের আমাদের যে প্রেজেন্টেশন, আমাদের নিজেকে এক্সপ্রেস করার যেই অ্যাবিলিটি, সেটাকে আরো ধারালো করতে হবে, আরো শানিত করতে হবে। হ্যাঁ, সো দ্যাট দ্যাট ইজ অফ প্রাইম ইম্পর্টেন্স। এটাই আমাদের এখন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যে আমি পড়াশোনা করবো ভালো, ডেফিনেটলি ভালো রেজাল্ট করবো, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্বন্ধে আমার জানা থাকবে, সোসাইটির যে রিসেন্ট ট্রেন্ড, সোসাইটির টেকনোলজি, এই জিনিসগুলো আমার জানা থাকতে হবে। হ্যাঁ, যে জেনারেল নলেজ আমাদের ডোমেইনে, আমাদের এবং একই সাথে সাহিত্য, মানে আমি তোমাদের বলছি না যে গিয়ে টন টন সাহিত্যের বই পড়তে, সেটা বলছি না, কিন্তু একটা জেনারেল একটা আইডিয়া থাকতে হবে। ঠিক আছে? সো দ্যাটস, আমি যেই পিকচারটা দিলাম রিয়েলি ডাজন্ট লুক দ্যাট ইজি, রাইট? ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর ইট। সো ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ, এটা খুব ইজি আসবে না। মানে এখন এখানে একটা মজার কথা বলি, সেটা হচ্ছে এক ভদ্রলোক, ওনার নামটা আমি ভুলে গেছি, উনি একটা বই লিখেছেন, দ্য অ্যাপ জেনারেশন। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো কাদের কথা বলছে। ইয়াং জেনারেশনের কথা বলতেছে। হ্যাঁ, যারা ওয়াই অ্যাপ বলছে, অ্যাপের উদ্দেশ্য কি আসলে? অ্যাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওনার বক্তব্য হচ্ছে এরকম, অ্যাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো একটা কাজ, ছোট্ট টাস্ক, আমি বড় সড়ো কোনো টাস্ক না, আমি খুব ছোট ইজিলি স্কোপের, ইজিলি করা যায় এরকম একটা, করা যায়। হ্যাঁ, এরকম আমি একটা কাজ করব আর কি। এখন খেয়াল করে দেখো যে এই এখনকার ইয়াং জেনারেশনের ভিতরে এই অ্যাটিটিউডটা আর চলে এই আসছে। কারণেই তো সহজে টাকা ইনকাম করার হ্যাঁ, যে আমি ওয়ে কত খুঁজে। আমি কত সহজে একটা কাজ করতে পারি, কত সহজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, কত সহজে আমার টাকা আসতে পারে, এরকম একটা। কিন্তু ইট রিয়েলি ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। মানে অ্যাপ তুমি ইউ ক্যান, হ্যাঁ, তোমার মানে একটা সম্পূর্ণ মানুষ হতে হলে তোমার ইউ নিড থাউজেন্ডস অফ অ্যাপস। মানে যদি আমরা এই স্কিল গুলোকে এক একটা অ্যাপ ধরি, তো ওনার বইয়ের বক্তব্য হচ্ছে সেটাই, যে ইউ ন ইউ আর, ইফ ইউ আর ইকুইপড উইথ, তোমার যদি মাত্র অল্প কিছু অ্যাপ থাকে, ইউ আর ইউ ইউ ক্যানট কম্পিট, ইউ ক্যানট, এই প্রতিযোগিতায় তুমি টিকতে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ মেনি অ্যাপস। মেনি অ্যাপস মানে হচ্ছে যে নলেজের বিভিন্ন শাখা তোমার জানা থাকতে হবে। ঠিক আছে? সো প্রবাবলি ইট ইজ সাউন্ডিং আ বিট ডিফিকাল্ট, যে ডিফিকাল্ট টু অ্যাকমপ্লিশ, বাট দিস ইজ পসিবল। হ্যাঁ, এই জন্য একটু নিজেদের প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে, খাটতে হবে। ওকে, মুভিং অন, লেটস সি। আচ্ছা, অলরাইট, এই যে এখানে যে কথাটা বলছে বি নভেল, এই নভেল মানে কি, কারো আইডিয়া আছে? নভেল, এক নভেল মানে তো স্যার উপন্যাস। হ্যাঁ, বাট এটার অন্য আরেকটা মানে আর আছে। এখানে তো নোবেল মানে ওইটা বুঝায় নাই, উপন্যাস বুঝায় নাই। না, উপন্যাস বোঝায় না, এখানে বুঝিয়েছে ব্যতিক্রমী, যে সাধারণ ওয়ের বাইরে, আলাদা, স্বতন্ত্র, এরকম। ঠিক আছে? সো এখানে ওইটাই বলছে যে যখন তুমি একটা টপিক চুজ করতে যাবা, ইউ মাস্ট সিলেক্ট এ টপিক হুইচ হ্যাজ এ ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ। সেটা এন্টায়ারলি নিউ হতে পারে, একেবারে নতুন কিছু, অথবা অলরেডি আছে একটা জিনিস, একটা ইস্যু আছে, সেই ইস্যুটারই একটা ইউনিক ওয়েতে দেখা। হ্যাঁ, আমি যেমন এটার উদাহরণ হিসাবে এইভাবে বলতে পারি তোমাদেরকে, যেমন মনে করো তোমরা সবাই এখন জাহাঙ্গীর কবিরকে চিনো মোটামুটি, তাই না? এই যে
কিটো ডায়েট নিয়ে আসছে। কিটো ডায়েটের জনক স্যার। হ্যাঁ, তার এইগুলো কি, তার হচ্ছে যে আমরা আম, একেবারে কার্বোহাইড্রেট খাবো না, মোস্টলি প্রোটিনের উপর বাঁচবো, দ্যাট উইল গিভ আস স্ট্রেংথ অ্যান্ড দ্যাট উইল রিডিউস আওয়ার ডায়াবেটিস or ডায়াবেটিক ট্রেন্ড। কথাটা শুনতে বেশ ভালোই, খারাপ না, কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে আমি এখন বিইং নভেল, আমি এখন নভেল কথাবার্তা আপনাকে বলছি। সেটা হচ্ছে কিরকম, যে এই একই কথাবার্তা তোমার ইউনাইটেড স্টেটসে 90s এর মাঝামাঝি সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে গেছিল। ওইখানে ডক্টর জন অ্যাটকিন্স নামে এক ভদ্রলোক, আহ, উনি এরকম একটা ডায়েট নিয়ে আসছিলেন, এক্স্যাক্টলি এরকম যে নো, মানে স্যার আগে এই জিনিসগুলি ঘটে গেছে, ওইগুলো আমরা পরে আবার রিক্যাপ করতেছি, তাই? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে আমরা হয়তো মানে মনে করো, আমরা আরো পিছনে পড়ে আছি এখনো। হ্যাঁ, সো ওই উনি ওইটা বলছিলেন যে হ্যাঁ, আমরা যদি প্রোটিন খাওয়া বাড়াই আর কনজামশন, রাইস কনজামশন যদি কমিয়ে দেই, বা যে কোনো কার্বোহাইড্রেট কনজামশন যদি কমিয়ে দেই, দেন উইল বি বেটার। হ্যাঁ, নো ডাউট কিছুটা তো বেটার হবেই, কারণ বডিতে খুব বেশি, কারণ যেটা হয় আর কি নর্মালি, আমি জানি না তোমরা এটা জানো কি না, যে কোনো রাইস যখন তুমি খাচ্ছ, বিশেষ করে আমরা যেই রাইস ইদানিং খাই, হোয়াইট রাইস, সম্পূর্ণ রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট। হ্যাঁ, এই রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট মানে হচ্ছে এখানে পুরো সাদা চাল, চালের শুধু শর্করার অংশটুকু আছে, চালের যে খোসার ভিতরে বিভিন্ন ভাইটামিন, অন্যান্য ধরনের মিনারেলস এগুলো থাকে, ওগুলা কিছুই নাই। ঠিক আছে, সো ইউ আর মিসিং অন দ্যাট। আচ্ছা, এই যে শর্করাটা বডিতে ঢুকছে, দ্যাট মেক্স ইউর বডি সিক্রেট মোর ইনসুলিন, মানে ইনসুলিন নিঃসরণ করতে বাধ্য করে তোমার বডিকে। এবং ঘন ঘন তুমি যদি মোটামুটি আমরা 2-3 বার ভাত যদি খাই, এটা একেবারে মানে অনেক ঘন ঘন আমাদেরকে ইনসুলিন বের করতে বাধ্য করে। কারণ কি, যে তোমার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, যেটা আর কি ওই কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তিত রূপ, ওইটাকে সিনথেসাইজ করার জন্য বা ওইটাকে প্রশমিত করার জন্য ইনসুলিন ছাড়তে হয় বডিকে। কিন্তু সে যদি ঘন ঘন ইনসুলিন ছাড়তে থাকে, বডির ইভেনচুয়ালি সেই কেপাবিলিটিটা হ্রাস পায়, এবং ওইটাই হচ্ছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস। ওই ইনসুলিন তখন আর বাইরে থেকে তখন ইনসুলিন নিতে হয়, নাহলে সুগার লেভেল অনেক হাই হয়ে যায়। সুগার লেভেল হাই হয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে তোমার কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাবে। তো ওইটা বাঁচানোর জন্য আমরা তখন ইনসুলিন নেওয়া শুরু করি। সো জাহাঙ্গীর কবিরের ডায়েট ওই সেন্সে এই এই সাদা চালের ভাত একেবারে বন্ধ করে দেওয়া, এগুলা থেকে, ওই বিপদ থেকে তোমাকে সাময়িকভাবে বাঁচাচ্ছে। বাট ওই ডক্টর অ্যাটকিন্সের ডায়েট থেকে যে জিনিসটা প্রমাণিত হয়েছিল, ওটা বাংলাদেশের মানুষ এখনো জানে না। আমার মতো কিছু অল্প স্বল্প লোক এটা জানে। সেটা কি, যে যখন তুমি প্রোটিন, তোমার খাবারের নর্মালি 30%-এর বেশি হওয়া উচিত না। যখনই তুমি ইউ আর হ্যাভিং মোর দেন 30% প্রোটিন, what happens, you make your kidney and your liver work overtime। বুঝতে পারলাম? মানে এমনি যত না বেশি কাজ করতে, তার চেয়ে বেশি কাজ করতে শুরু করে, এবং দ্যাট মেক্স দেম উইক, অ্যান্ড দ্যাট উইল ক্রিয়েট ইভেন নিউ প্রবলেমস। তোমার কোলেস্টেরল লেভেল হয়তো বেড়ে যাবে, কারণ সে হয়তো ওভার ওয়ার্ক করে আর যে যতটুকু অ্যাবজর্ব করার সেটা করতে পারছে না। সো অ্যাটকিন্স ডায়েট এই কারণেই আমেরিকাতে দেখা গেল যে 99-2000-এর দিকে অলমোস্ট বন্ধ হয়ে গেল। তারা যেই দিকে গেল, সেটা পরে আমিও ওই দিকে চলে গেছি। সেটা হচ্ছে যে দে স্টার্টেড হ্যাভিং ঢেকি ছাটা চাল, হ্যাঁ, যেটাকে ওখানে ওরা বলে ব্রাউন রাইস, খোসা সহ চাল। এই খোসা সহ চালের যেই উপকারিতা, সেটা হচ্ছে যে এর ভেতরে যখন তুমি খোসাটা শুদ্ধ খাচ্ছ, এই ভেতরে গিয়ে এই খোসাটা ভাঙতে সময় নেয়, ফলে এর খোসার ভেতরে যেই কার্বোহাইড্রেট আছে সেটা তোমার বডিতে মিশতেও সময় নেয়। সো দ্যাট ওই তখন শরীরে ব্যালেন্সটা তখন মানে নর্মাল ব্যালেন্সটা, মানে খুব বেশি সুগার খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছে এরকম আর হতে পারে না। সো দ্যাট হেল্পস ইউর বডি। এবং ওই খোসার ভিতরে যেই সব মিনারেলস আছে এবং ভাইটামিন আছে, যেমন ভাইটামিন কে আছে, হ্যাঁ, ভাইটামিন কে কিন্তু খুব আমাদের দরকার, যদিও খুব কম পরিমাণে, কিন্তু সেটা আমরা আমাদের নর্মাল হোয়াইট রাইস থেকে পাই না।
তারপরে আরেকটা উপকার আছে যে খোসাটা পানি শুষে নিয়ে হয়ে যায়, বড় সড়ো হয়ে যায়, তখন এটা আমাদের রেকটাম দিয়ে জোরে সোরে বের হয়ে যায়, মানে তোমার আর কোষ্ঠকাঠিন্য হবে না। সো এই ইসে চলে গেছে কিন্তু আমেরিকা প্রায় মনে করো 90s এর শেষের দিকেই, মনে করো 98-99-এর দিকে। বাট আমরা এখন পর্যন্ত ওখানে পৌঁছাইনি, বরং আমরা উল্টা দিকে চলে গেছি। মানে আমাদের, তোমরা যদি তোমাদের দাদা দাদিকে জিজ্ঞেস করো যে মানে ঢেকি ছাটার চালের ব্যাপারে, তখন ইউল নো দ্যাট তাদের সময় কিন্তু এত ডায়াবেটিসও ছিল না, এত বার্ধক্যের এত প্রবলেমও ছিল না। সো আর দিস, একটা প্রশ্ন স্যার। হ্যাঁ পারমি। স্যার হচ্ছে এই যে যে চালটা স্যার ভাঙায় মেশিনে, মানে প্রসেস করে, তো প্রসেস করে এটাকে মিনি কাট মানে হচ্ছে কেটে কেটে ছোট করার যে প্রক্রিয়া, এটা তো তাদের বেশি খরচ হওয়ার কথা। তো নর্মালি ঢেকি ছাটার চালের মতোই যদি আমাদের এই চালগুলো দেয়, তাহলে তো আমাদের জন্য ভালো, তাদেরও খরচ কম। হ্যাঁ তো কিন্তু আমরা কেন এই টেন্ডেন্সিতে পড়ে আছি যে মিনিকেট খাইতে হবে? হ্যাঁ না, এখানে মুশকিলটা হচ্ছে কি, ওই যে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট হয়ে গেছে যে খুব সুন্দর দেখতে চাল, সাদা চাল, এবং স্বাদও কিন্তু ভালো। তুমি এমনি যদি ঢেকে ছাটা চাল খাও, তুমি যদি খুব অভ্যস্ত না হও, তোমার কাছে মনে হবে যে এটা কি খাচ্ছি, খুব বেশি স্বাদ পাচ্ছি না। সাদা চালে তুমি পোলাও যখন খাও, ইট ইজ রিয়েলি টেস্টি, তাই না? ওইটার এগেনস্টে যদি তুমি লাল চাল খাও, দেখবে যে খুব অত টেস্ট লাগছে না। আমরা ওইটাতে ইউজ টু হয়ে গেছি। আচ্ছা, এটা একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে হলো যে মার্কেটের প্রেশার মানে হচ্ছে অলরেডি এই ধরনের কমার্শিয়াল প্রোডাকশন অফ রাইস আমাদের দেশের সোসাইটিতে গত মনে করো 20-30 বছর ধরে, আরো বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন ঢেকি ছাটা চাল বা এগুলোতে মনে করো তোমার এগুলোর হয়তো মেইনটেনেন্স বলছি আমি, এগুলোকে প্রিজার্ভেশন অতটা ভালো না, মানে হয়তো ওইভাবে তুমি প্রিজার্ভ করতে পারো না। কিন্তু হয়তো এই সাদা চালকে তুমি সহজে প্রিজার্ভ করতে পারো, সেটার মধ্যে বিভিন্ন কেমিক্যালস দিতে পারো। সো এইটা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ কমার্শিয়াল এগ্রিকালচারের প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। এখন তুমি যদি অ্যাজ এ কনজিউমার এটা থেকে সরে যেতে চাও, ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। মানে অনেকে, আমরা বেশিরভাগই এটা জানি না, সেজন্য সরি না। যারা জানে, যেমন আমাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে। আমি 2004-এ ফেরত আসি বাংলাদেশে। এখানে এসে দেখলাম যে এই ঢেকি ছাড়া চাল আর পাওয়া যায় না। আমি তখন আমেরিকাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এটা খেতে। ঢেকি ছাড়া চাল আর পাওয়া যায় না, তখন খুব খুঁজে খুঁজে প্রবর্তনা নামে একটা দোকান আছে তোমার মোহাম্মদপুরে, এরা এই ঢেকি ছাড়া চাল বিক্রি করে। ওইখান থেকে অনেক বেশি দামে কিনে আনতে হতো, বাট আই স্টিল ডিড দ্যাট, কারণ আমার জন্য এটা উপকারী ছিল। মানে আমি দেখছি যে কারণ দেশে এসেই কাইন্ড অফ একটু কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো ভাগ হয়ে গেল, হুইচ ইজ ব্যাড। তখন আমি আবার যখন এইটা শুরু করলাম, এটা আবার চলে গেল, এবং আই ফেল গুড অ্যাবাউট ইট। কিন্তু এখন যেটা হয়েছে, এই এখন প্রচুর দোকান কিন্তু ঢেকে ছাড়া চাল বিক্রি করে, মানে মোটামুটি বাজারে। প্রাইসটা বেশি নেই? হ্যাঁ, অনেক অনেক বেশি, প্রাইসটা বেশি, কিন্তু অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। সো দ্যার ইজ এ পসিবিলিটি যে হ্যাঁ, তুমি এখন ওইদিকে যেতে পারো। আমাদের তোমাদের 10 ব্যাচের একটা ছেলে আছে, ও নাম বলবো না, ও কারণ ওর আমি জানি না, হয়তো তার অনুমতি ছাড়া বলা উচিত না। ও কিন্তু ঢেকি ছাড়া চাল খায়, মানে, এবং তার ফ্যামিলি আবার তা এটা আবার পছন্দ করে না। কিন্তু আমার এই কথাবার্তা শুনে সে বলছে, স্যার এটা তো বেশ ভালোই। হ্যাঁ, সো এই যে এই জিনিসটা দিচ্ছি, মানে আমি এত বড়সড় অ্যানেকডোট দিলাম, এত বড়সড় উদাহরণ দিলাম, কারণটা বোঝানোর জন্য যে তোমার যে অডিয়েন্স, তাদের যে কারেন্ট মাইন্ডসেট আছে, সেটার সাথে তোমার যাওয়া উচিত। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম, তুমি যদি বুঝো যে দেয়ার ইজ সামথিং পজিটিভ, ইয়োর প্রেজেন্টেশন হ্যাজ এ মোর পজিটিভ, মোর বেনিফিশিয়াল মেসেজ, তাহলে তোমার সেটা করা উচিত। দেন ইউ বিকাম এ নভেল থিং। তুমি একটা, স্যার, হ্যাঁ, বর্তমানে কি আমেরিকাতে ওইটাই এখনো চালু আছে নাকি? মানে এখন ঢেকে ছাটা চাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ওখানে। এখন বড় বড় অর্গানিক শাকসবজি, মানে আমরা সরে গেছি ওগুলো থেকে। আমরা, মানে আমি যখন ফেরত আসি বাংলাদেশে, দেন আই ওয়াজ থিঙ্কিং দ্যাট ইয়েস, অর্গানিক শাকসবজি আছে, বাহ, ভালোই হবে বাংলাদেশে। এসে দেখি ওগুলোর নাম নিশানা পর্যন্ত নাই, সবকিছুতেই কেমিক্যালস, বড়
ফুল কপির সাইজ, আমি যখন বাংলাদেশ থেকে যাই ফুলকপি ছিল ছোট্ট, খেতেও প্রচন্ড মজা ছিল, ছোট্ট ফুলকপি। এখানে এসে দেখি যে বিশাল সব ফুলকপি, পুরো ঘাসের মতো লাগে খেতে। মানে ওই ফুলকপির প্রতি তোমার ভালোবাসা চলে গেছে। একেবারেই। সো এইগুলো হচ্ছে মানে দিজ আর দি বিগার ফোর্সেস দ্যাট আর কন্ট্রোলিং আওয়ার লাইফস। হ্যাঁ, মানে কনজিউমার চয়েস, এগুলো কিন্তু সবসময় যে কনজিউমার, নর্মালি এরকম একটা ধারণা দেওয়া হয় বাজার অর্থনীতিতে যে কনজিউমার্স আর দি সুপ্রিম পিপল, দে অ্যাকচুয়ালি দে আর ডিসাইডিং এভরিথিং। না, এটা যে বাজারে যারা প্রডিউস করে এবং যারা ডিস্ট্রিবিউট করে, দে আর মেকিং দ্য চয়েস and they are forcing the poor consumer, that helpless consumer to comply, তাকে ওইটা করতে বাধ্য করে। সো আমরা একটু টপিক থেকে সরে গেছি, বাট আমি এইটাই তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করছি যে ইফ ইউ আর ট্রাইং টু মেক এ পারসুয়েসিভ প্রেজেন্টেশন, আমার মনে হয় আমি এখন একটা অলরেডি, যদিও খুব ফর্মাল না, বাট আই হ্যাভ ডান এ পারসুয়েসিভ প্রেজেন্টেশন অন দি ইটিং হ্যাবিটস, তাই না? জি স্যার, মনোভাব তো চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটাই। হ্যাঁ, যে এই, এবং এখানে আরেকটা যেটা কি কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু অলসো গেইন সাম নলেজ। হ্যাঁ, দেখো যে ইন্টারনেটে এখন প্রচুর ম্যাটেরিয়াল আছে, তুমি এরকম বলবা যে ব্রাউন রাইস আর বেনিফিটস অফ ব্রাউন রাইস, এরকম যদি গুগল সার্চ দাও, ডেফিনেটলি ইউ উইল কাম টু নো আর লট অফ থিংস, যেটা আমার পক্ষে এখন এত কিছু বলা সম্ভব না। ঠিক আছে? সো এই এই স্যার, ব্যাপারটা, আজকে একটা নতুন একটা জিনিস জানলাম। সো ইউ শুড ট্রাই যে নতুন, আমাদের মানে সিভিলাইজেশন তো দাঁড়িয়ে আছে আসলে একের পর এক নতুন জিনিস আসলে সেটার উপরে কাঁধে দিয়ে, আবার যেটা হয় যে মাঝে মধ্যে আমরা উই ব্যাকট্র্যাক, আমরা আবার অন্যদিকে আমেরিকা যেটা হয়েছে, ওদের কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার ছিল, সেই কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার এখনো আছে, বাট কি হয়েছে, কনজিউমার চয়েস এবং কিছুটা গভর্নমেন্ট রেগুলেশন, এসব কারণে এটা এখন বদলে গেছে। এখনো কিন্তু ওদের মনে করো ওদের ফার্ম গুলো কিন্তু এরকম ফ্যামিলি ফার্ম ওইভাবে নাই, মানে বিশাল বিশাল ফার্ম, সব ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে। ওগুলোর যেই মালিক, যেই কর্পোরেশন গুলো, তারা আগে করতে গিয়ে হয়তো এরকম হোয়াইট রাইস তৈরি করতে, এখন তারা আবার এরকম ব্রাউন রাইসে চলে গেছে। হ্যাঁ, এরকম কিছু ফার্ম আছে, এটার নাম হচ্ছে তোমার ক্যাসকেডিয়ান ফার্ম। ওরা অর্গানিক ভেজিটেবল ডিস্ট্রিবিউট করে, বেশি দাম বেশি, মনে করো নর্মাল ভেজিটেবলের চেয়ে 1.5 গুণ বেশি, বাট স্টিল ইট ইজ বেটার। মানে তুমি ন্যাচারাল পুষ্টিগুলো পাচ্ছ। কিন্তু যেগুলো এরকম দেখা গেছে যে অর্গানিক গাজরে তোমার নর্মাল এই যে হাইব্রিড বা এইভাবে তৈরি গাজরের চেয়ে 37,000 গুণ বেশি নিউট্রিয়েন্ট থাকে। মানে তুমি এইভাবে দেখতে পারো যে ওয়াই আর ইউ ফিলিং উইক। আমাদের প্রথম কারণ হচ্ছে একজন ইয়াং ছেলে, তার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, তার উইক লাগে, কারণ কি? পলিউশন, নিউট্রিশনের ঘাটতি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের মনে করো এখনকার যে কমার্শিয়াল এগ্রিকালচারের একেবারে ডিরেক্ট ফলাফল। সো ওই জিনিসগুলোকে ইউ হ্যাভ টু কাইন্ড অফ, if you know this stuff, you can give that message, and that will make your audience knowledgeable and a solution which they have been looking for. আচ্ছা, তো এখানে অন্য কিছু, আমাদের সময় অলমোস্ট কমে এসছে, আমি একটু এখানে আর যেগুলো আছে ওগুলো আমি বলছি যে বেসিক্যালি এখানে বলছে যে do not do a presentation on something that people have already heard. হ্যাঁ, মনে করো এই যে এখানে বলছে যে বেস্ট লিড জেনারেশন স্ট্র্যাটেজিস, এটা হলো কোম্পানির ক্ষেত্রে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি যখন ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ডিং সলিউশনস, সেটার পদ্ধতিগুলো কি হবে, এগুলো কিন্তু বিজনেস স্টাডিজ পড়ানো হয়, প্রচুর প্রচুর বিজনেস অর্গানাইজেশনের লোকজন জানে। এখন তুমি যদি এটার উপর একটা নিয়ে করতে গেলা, একটা প্রেজেন্টেশন করতে গেলা, এই লোকজন খাবে না ডেফিনেটলি। কিন্তু এটার বদলে যদি তুমি এরকম নিয়ে আসো যে থার্ড বুলেট পয়েন্টে দেখো, হাউ কোম্পানিজ আর ইউজিং এআই টেকনোলজি টু ইমপ্লিমেন্ট লিড জেনারেশন স্ট্র্যাটেজিজ উইদাউট লিফটিং এ ফিঙ্গার। বলছে যে এআই কিভাবে এই এই জিনিসগুলোকে হেল্প করছে। এখন হয়তো এটা একটা, মানে যেহেতু এই যে নতুন টেকনোলজির ব্যাপার আছে, দিস উইল প্রবাবলি গেট ইউ সাম অ্যাটেনশন।
from the audience. অথবা এরকম হতে পারে যে তুমি একটা রিয়েল কোয়ান্টিফাইড জিনিস দেখালে যে হাউ টু সিল এ $1 million ডিল। আমরা দেখি না যে ঘরে বসে মাসে 2000 টাকা আয় করতে শিখুন, এরকম মানে এটা তোমাকে একটা লোভ দেখাচ্ছে বা একটা দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি ইউ ক্যানট মেক $2000 পার মান্থ। বাংলাদেশে খুব কম পেশাই আছে এরকম, বাট ইফ ইউ লার্ন হাউ টু আউটসোর্স অ্যান্ড অল দোজ, ওইখানেও যথেষ্ট প্রতিযোগিতা আছে, ওইখানেও দে আর নট রিয়েলি টেলিং ইউ দ্য হোল স্টোরি। ওইটা নিয়ে আমি আরেকটা বক্তৃতা আরেকদিন দেবো। এটা মানে আউটসোর্সিং এর যে এইগুলো যে বেসিক্যালি আমাদেরকে বলা হচ্ছে আউটসোর্সিং একেবারে একটা গোল্ডেন যে আমরা একেবারে একবার শুরু করলে আমি লাখ টাকার মালিক হয়ে যাবো। নট অলওয়েজ, মানে এটারও আছে। যাই হোক, কিন্তু ওই যে পিচ মানে হচ্ছে মানুষকে প্ররোচিত করা, যে ইউর পিচিং সামওয়ান, হ্যাঁ এখানে প্রচুর তুমি আমার ট্রেনিং কোর্সটা করো, then you'll be able to make $2000 per month. সো এইগুলা মানে এইটা আসলে এক ধরনের, আমি যেটা বললাম সেটা ছিল হলো অনেস্টলি বিইং নভেল, আর এখানে হচ্ছে তুমি চাতুর্যের সাথে বিইং নভেল, যে মানুষ যে জিনিসটা হয়তো শুনে নাই বা জানে নাই তাকে ওইটা দিয়ে একটু উস্কে দেয়া আর কি। সো বোথ ওয়ার্কস। আর কি হ্যাঁ সরি, আকর্ষণ আকর্ষণ বাড়ানো আর কি। হ্যাঁ, মানে এই যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেরকম যে জি স্যার আইএলটিএস লাগবে না, আপনি ইংরেজি কোনো উইদাউট আইএলস হ্যাঁ উইদাউট আইএলটিএস ইউ ক্যান গেট অ্যান অ্যাডমিশন। কিন্তু ওইটা বলে না যে এটা করতে গেলে প্রচুর টাকা লাগবে, এবং যে ইউনিভার্সিটি গুলো দিবে সেই ইউনিভার্সিটি গুলো হচ্ছে ইউকে বা অস্ট্রেলিয়ার লোয়েস্ট ক্যাটাগরির ইউনিভার্সিটি। ওইটাই ওদের স্যার প্রধান ট্যাগলাইন থাকে, উইদাউট আইএলস। রাইট, এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, তাহলে আমরা মোটামুটি শেষের দিকে। তাহলে এই যে why should they listen to you, এটা হচ্ছে why। ওই আমরা what নিয়ে তখন কথা বললাম, why টা হচ্ছে ওই যে বেসিক্যালি আর কিছুই না, you are making clear that your audience will get some benefits listening to you, হ্যাঁ, এবং এর ফিচার তোমার প্রেজেন্টেশন শুনে they can have some future benefits, হ্যাঁ। তাহলে ওইটাই হচ্ছে মূলত যে তাদের যে কারেন্ট সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনের জন্য যেই প্রবলেম গুলো, you address those problems and then you show them the way out, that will make them listen to you. আচ্ছা, লাস্ট স্লাইড যেটা আজকে, where do we go from here? আমরা এই যে এই তিনটা জিনিস অ্যাড্রেস করলাম, তো এখন আমাকে ওইটার উপর বেস করে আমি তোমাদেরকে দেখি আগামী ক্লাসে একটা এক্সারসাইজ করাবো যে হাউ টু চুজ টপিক, সেটার উপরে আমাকে একজন একটু মনে করিয়ে দিও। হ্যাঁ, তো এখন তুমি যখন এইভাবে যাচাই বাছাই করছো, then you have probably a few topics ideas already, হ্যাঁ, তুমি অলরেডি পেয়ে গেছো কিছু আইডিয়া, এইভাবে চিন্তা ভাবনা করে যে হ্যাঁ আমার প্রেজেন্টেশন এটা হতে হবে, ওইটা হতে হবে। এখন আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো যে ওয়ান্স ইউ আর ট্রাইং টু, আমরা যদি সামনে যে যখন অফলাইন ক্লাস হবে সেখানে এই ধরনের কিছু টপিক নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করো, যেটা উইল গেট ইয়োর ফ্রেন্ডস অ্যাটেনশন। তোমাদের জন্য আরেকটা জিনিস সুবিধা কি, বিং ফ্রম দ্য সেম এজ ব্র্যাকেট, from the age group, you know what your friends or your classmates will like to hear, ঠিক আছে? তো সেই কনটেক্সটে কিছু টপিক দেখো তুমি এইভাবে আসতে পারো কিনা। আমি তোমাদেরকে এটা একটা ঠিক খুব স্ট্রিক্ট বাড়ির কাজ না, একটা হোমওয়ার্ক দিলাম যে ট্রাই টু ফাইন্ড অ্যাট লিস্ট 3 topics that your friends might find interesting, এবং ডু নট টক টু ইউর আদার ফ্রেন্ড, আমি এই টপিকগুলো চুজ করেছি, তুই কি করেছিস, ডু নট টক টু দ্যাম, কাম টু দ্য ক্লাস উইথ ইয়ার টপিকস এন্ড দেন উইল সি। এটা আমরা একটা এক্সারসাইজ করে দেখতে পারি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস উই হ্যাভ টু রিয়েলি রিমেম্বার, দ্যাট ইজ দ্যাট দ্য ব্রডার ইজ ইয়ার টপিক, দ্য মোর difficult it will be for your audience to take away.
এর কারণটা কি? কারণটাই হচ্ছে এটা যে তুমি একটা জেনারেলাইজড পয়েন্টে যখন কথা বলছো, তখন it is not really, not everyone is very capable of summarizing or specifying it. অনেক বন্ধু বান্ধবকে তুমি দেখবে যে একটা পার্টিকুলার 3-4 পেজ একটা এসে পড়লো, পড়ে সেটাকে খুব তাড়াতাড়ি সামারাইজ করে ফেলতে পারে যে এই হচ্ছে আউটলাইন। হ্যাঁ, বাট নট এভরিওয়ান ক্যান ডু দ্যাট। এখন হ্যাঁ, চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে তুমি পারো, বাট ইয়োর চ্যাট জিপিটি উইল নট বি অলওয়েজ অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, তো তার মানে কি আমরা টেকনোলজির উপর যে সবসময় করা আমাদের উচিত না। আমাদের নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত যে আমার টপিকটা একটু স্পেসিফিক, একটু ন্যারো, একটু স্কোপটা একটু ছোট স্কোপ নিয়ে আমাকে করতে হবে। এর ফলে যেটা হবে যে দ্য অডিয়েন্সের জন্য ইট উইল বি হেল্পফুল টু গেট দি আইডিয়া যে ইয়েস, দিস ওয়ে উই ক্যান, দিস আর দ্য থিংস উই শুড ডু। তখন it makes them even, হয়তো তুমি পরে আরেকটা সেমিনার দিলে they will also come here. Oh, আচ্ছা, he has given some clear directions and some clear ideas about solving our problems. So এইভাবে আর কি টপিকটাকে, সামনের ক্লাসে আমরা অবশ্য এগুলো নিয়ে আরো ডিটেলস আলাপ করব। সো আজকের আমরা এখানেই থামবো। তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা খুব তাড়াতাড়ি? আর অ্যাটেন্ডেন্সটা তো চ্যাট বক্সে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে ওইটা থেকে আমি ডাউনলোড করে আমি জাস্ট আর মার্কেট। আর যারা রেজিস্ট্রেশন এখনো করো নাই তাদের কিন্তু আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো না। হ্যাঁ, তো সেই কারণেই তোমাদের বন্ধুদের যারা রেজিস্ট্রেশন এখনো বাকি আছে করে ফেলতে বলো। আর মিড টার্ম তো চলে আসছে, খুব সম্ভব ডিসেম্বরের 15 থেকে শুরু হওয়ার কথা, 15 আর 17 বোধহয়, এরকম একটা কিছু আর কি। জি স্যার। অলরাইট, সবাই সবাই তাহলে ভালো থাকো। আমি উইল এন্ড হিয়ার।